Hello, myself Mr. Aryan Wag. Today we are going to study about our new chapter, that is electrochemistry. So before going to study about electrochemistry, from the title itself we get idea about the chapter. It consists of two words. First electro and another is a chemistry. Electro belongs to electric current and chemistry nothing but study of matter. Means this chapter is correlates in between relation of electric current and chemical changes. Okay, let's see definition of electrochemistry. What is electrochemistry? Is the branch of chemistry which deals with study of production of electricity energy from spontaneous chemical reaction and the use of electric energy to bring about non-spontaneous chemical transformation. In short, electrochemistry is the branch which deals with production of इलेक्ट्रिसिटी. म्हणजे थोडक्यामध्ये काय तर याच्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जे काही केमिकल चेंजेस घडत आहेत त्याच्यातून होणारं इलेक्ट्रिसिटीचं प्रोडक्शन आणि त्या तयार झालेल्या इलेक्ट्रिक एनर्जीचा आपल्या नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रान्सफॉर्मेशनसाठी जो काय आपण यूज करतोय त्याचं इंटररिलेशन जे आहे म्हणजे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी अँड केमिकल एनर्जी इज गोइंग टू स्टडी इन दिस चॅप्टर. So it's most important to know about the importance of electrochemistry. What are the importance of electrochemistry? Let's see one by one. First, production of metal like Na, Mg, Ca and Al, etc. Then another, electroplating. Next, purification of metal, batteries and cells used in various instruments, and explanation of natural phenomena like corrosion. These are the some different factors in which electrochemistry is most important. Okay, now next we will see some common components in electrochemistry or the components which are necessary before studying of electrochemistry. Which are those components? In that first component it is electrodes. What is electrode? Any material or a simple rod which conduct electricity between cell and सराउंडिंग. इलेक्ट्रोड्स म्हणजे काय शॉर्टमध्ये तर एखादा रॉड किंवा एखादं मटेरियल जे काय करते सेल आणि सराउंडिंगच्या इन बिटवीनचे इलेक्ट्रिसिटीला कंडक्ट करण्यासाठी हेल्प करतोय. जनरली इट इज ऑफ टू टाइप्स, ॲनोड अँड कॅथोड. मग त्या ठिकाणी तो इलेक्ट्रॉन लॉस करतोय, गेन करतोय, ऑक्सिडेशन होतंय, रिडक्शन होतंय. याच्यावर डिपेंड आपण त्या ठिकाणी काय करतोय त्या इलेक्ट्रोडचा पर्टिक्युलर यूज त्या ठिकाणी आपण पाहू शकतोय. ओके, द नेक्स्ट कन्सेप्ट हे दॅट इज इलेक्ट्रोलाइट. What is electrolyte? It is mixture of ions involved in reaction or carrying charge. Electrolyte म्हणजेच काय? It is a mixture which help to carry charge. चार्जला कॅरी करण्यासाठी हेल्प करणारं मिक्सचर जे आयनला काय करेल एका एंडकडून दुसऱ्या एंडकडे कॅरी करण्यासाठी आपल्याला हेल्प करेल त्याला जनरली आपण काय म्हणतोय इलेक्ट्रोलाइट म्हणतोय. इन मोस्ट कॉमन केसेस वी सी व्हॉट द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन इट्स ओन साल्ट सोल्युशन. सो त्याच्या साल्ट सोल्युशनमध्ये काय डीप केलेलं असतं. फॉर एक्झाम्पल इफ वी कन्सिडर सिल्वर विच इज डिप्ड इन सिल्वर नायट्रेट मीन्स इट्स अ ओन metal salt. Okay, the next concept here comes that salt bridge. It is most important we can say common component in the electrochemistry which completes the circuit. Means if there are two half cells then the half circuit cell is completed by salt bridge which help to provide चार्ज बॅलन्स. बॅलन्स जो काही चार्ज असेल पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह तो बॅलन्स करण्यासाठी किंवा पूर्ण सर्किट जे असेल हाफ सेलचं ते एकत्रित कंप्लीट करण्यासाठी हेल्प करणारा कंपोनंट म्हणजे कोण आहे साल्ट ब्रिज आहे. ओके, देन नेक्स्ट here we will see electrodes two types, that is first anode, another is a cathode. What is anode? It is the type of or the end at which oxidation occurs. म्हणजे इलेक्ट्रोडचा असा एंड ज्या बाजूला ऑक्सिडेशन घडते. ऑक्सिडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन त्या ठिकाणी आपल्याला बघायला भेटतोय तो जनरली एनोडिक एरिया आपण काय करतोय कन्सिडर करतोय. वाईल अदर एंड दॅट इज कॅथोड वेअर रिडक्शन ऑकर्स मीन्स देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन गेन केले जातात किंवा रिडक्शन ऑकर झालेलं दिसून येतं. तो इलेक्ट्रोडचा दुसरा टाईप म्हणजे कोण असेल कॅथोड असेल. ओके, देन नेक्स्ट हेअर वी विल सी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स म्हणजे काय आपण जनरल म्हटलं होतं एनी मिक्सचर विच इज हेल्प्स और विच इज कॅपेबल टू कॅरी चार्ज और आयन्स फ्रॉम वन एंड टू
अनदर एंड. इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे काय, कोणतेही सोल्युशन किंवा कोणतेही मिक्सचर जे चार्जला किंवा आयनला एका एंडकडून दुसऱ्या एंडकडे कॅरी करण्यासाठी किंवा फ्लो करण्यासाठी आपल्याला हेल्प करतोय, तो जनरली काय electrolyte. Depending upon its capacity to carry charge or its capacity to undergo dissociation or ionization, they are further classified into two class. In that first class, strong electrolyte, while another class, weak electrolyte. What is strong electrolyte? The electrolyte that completely dissociate or ionize into ions are called as स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे काय, असा इलेक्ट्रोलाइट जो काय होतोय कंप्लीट डिसोसिएशन होतं, म्हणजे त्याचं पूर्ण आयन्समध्ये फॉर्मेशन किंवा कंप्लीट आयन्स देण्यास तो जर प्रोव्हाइड करत असेल तर जेवढे आयन्स असतील तेवढी स्ट्रॉंगली इलेक्ट्रिसिटी किंवा करंट कॅरी करण्याची क्षमता त्याची चांगली असेल, आणि जनरली म्हणून त्याला आपण काय म्हणतोय, स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट म्हणतोय. या ठिकाणी फॉर एक्झाम्पल आपण काय घेऊ शकतोय, HCl हायड्रोक्लोरिक ॲसिड असेल, NaOH सोडियम हायड्रॉक्साईड, K2SO4 इटसेट्रा. ही सर्व एक्झाम्पल आपण काय करतोय ॲज ए स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट, म्हणजे दे अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन्स. While another case, weak electrolyte. What is weak electrolyte? The electrolyte that dissociate partially, having degree of dissociation less than 1 are called as weak electrolyte. म्हणजे स्ट्रॉंग मध्ये काय होत होतं, इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएशन व्हायचा, याच्यामध्ये तो कसा होतोय, पार्शली डिसोसिएट होतोय, ज्याचा डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जर आपण पाहिला तर तो किती आहे, लेस दॅन 1 असेल, त्याला आपण जनरली काय म्हणतोय, वीक इलेक्ट्रोलाइट म्हणतोय. फॉर एक्झाम्पल CH3, COH, H2CO3, NH4OH and H2S are the some examples of this type of weak electrolytes. Okay, then next salt bridge. Already we have discussed about salt bridge. What is salt bridge? It completes the circuit. In short, in another way we can define salt bridge as a salt bridge connects the two electrolytic solution of an electrochemical cell. म्हणजे एखाद्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेलचे जे काही दोन हाफ सेल असतील किंवा हाफ भाग असतील त्यांना एकत्रित कनेक्ट करण्याचं काम कोण करतोय, साल्ट ब्रिज करतोय. फंक्शन काय असेल साल्ट ब्रिजचं या ठिकाणी, तर इट कम्प्लीट द सर्किट अँड अलाउज द फ्लो ऑफ करंट. हा काय करतोय, सर्किट कम्प्लीट करतोय आणि करंटचा फ्लो काय करतोय, अलाउ करतोय फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, किंवा थोडक्यात चार्ज बॅलन्स करण्याचं काम कोणाचं आहे, साल्ट ब्रिजचं आहे. इट मेंटेन्स दी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑन बोथ साइड. हा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करण्यासाठी, म्हणजे हाफसेलचा ज्या दोन्ही साईड असतील राईट आणि लेफ्ट दोन्ही बाजूला इलेक्ट्रिसिटी जी काही न्यूट्रलिटी असेल ती मेंटेन करण्याचं काम कोण करतोय, साल्ट ब्रिज करतोय. म्हणजे हा सुद्धा आपल्याला एक महत्त्वाचा पॉईंट आहे. काय साल्ट ब्रिजचं फंक्शन जर म्हटलं तर टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी. आता साल्ट ब्रिज जनरली तयार करताना किंवा त्याच्यामधील सोल्युशनचा विचार केला तर आपण काय, साल्ट ब्रिज जनरली कंटेन्स सोल्युशन ऑफ स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट सच ॲज KNO3, KCl, HCl इटसेट्रा इन agar agar और gelatin gel इटसेट्रा. म्हणजे KNO3 किंवा KClचं agar agar मध्ये सोल्युशन जनरली काय असते याच्यामध्ये फिल केलेलं असेल, जे आपल्याला इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन करण्यासाठी काय करतो, हेल्प करतोय. KCl is prepared because transport of numbers of K plus and Cl minus are almost same. KCl यामध्ये काय केलं जातं, मोस्ट प्रिफरन्स दिला जातो त्याला. का तर याच्यातील जे काय पॉझिटिव्ह आयन किंवा निगेटिव्ह आयनचे ट्रान्सपोर्ट होते ते जवळपास कसे आहे, सेम आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट here we will see difference between electrochemical cell and electrolytic cell. आता already we have known what we mean by cell. Cell means the whole circuit or the complete circuit which carries current from one end to another end. Depending upon the function of that particular cell, it is further classified into two class. In that first class, electrochemical cell, while another that is electrolytic cell. In that we will see first difference. In electrochemical cell, it converts chemical energy into electrical energy. Electrochemical cell मध्ये काय, तो chemical energy ला काय करतोय, इलेक्ट्रिक एनर्जी मध्ये कन्वर्ट करतोय. तर इलेक्ट्रोलाइटिक मध्ये काय घडतंय, त्याच्या उलट आहे. काय, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. म्हणजे इलेक्ट्रोकेमिकल मध्ये केमिकल एनर्जीला इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये कन्वर्ट केलं जायचं, तर लाइटिक मध्ये काय होतंय, त्याच्या उलट बघायला मिळतं आपल्याला. ठीक आहे. देन नेक्स्ट, इट इज बेस्ड अपॉन द रेडॉक्स रिएक्शन विच आर स्पॉन्टेनियस. यामध्ये जे रिएक्शन घडत आहेत त्या कोणत्या नेचरच्या असतील, स्पॉन्टेनियस असतील. म्हणजे टाईप ऑफ रिएक्शन जर आपण यामध्ये म्हटलं तर कोणत्या प्रकारचं घडतोय, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपल्याला इलेक्ट्रोकेमिकल बघायला मिळतात. तर इलेक्ट्रोलाइटिक मध्ये कोणत्या असतात, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपल्याला काय होत आहेत, बघायला मिळत आहेत. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, द केमिकल चेंज ऑकरिंग इन टू बिकर आर डिफरंट. केमिकल सेलमध्ये काय होतंय, जे काही केमिकल बदल करतायत ते दोन्ही बिकरमध्ये कसे असतील, डिफरंट असतील. तर लाइटिंगमध्ये काय, ओनली वन केमिकल कंपोनंट अंडरगोज
डिकम्पोजिशन. फक्त एकच कंपोनंट काय होतं, डिकम्पोजिशन अंडर काय होतोय, कॅरी आउट झालेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. इलेक्ट्रोकेमिकल सेलमध्ये ॲनोड कसा असतोय, निगेटिव्ह. तर लायटिकमध्ये कसा आहे तो, पॉझिटिव्ह. त्यानंतर इलेक्ट्रोकेमिकलमध्ये कॅथोड कसा आहे, पॉझिटिव्ह. तर इलेक्ट्रोलायटिकमध्ये इट इज negative. For example, electrochemical cell, we can take here example, that is Voltaic cell, that is Daniell cell. and electrolytic मध्ये आपण example घेऊ शकतो electrolysis of CuSO4 or NaCl or electroplating, electrorefining are the good examples of electrolytic cell. Okay, the next here we will see first example, that is galvanic cell. त्यालाच आपण जनरली Daniell cell चे एक्झाम्पल काय करतोय, कन्सिडर करतोय. ठीक आहे. What is Daniell cell? Daniell cell is a galvanic cell in which zinc and copper are used for redox reaction to takes place. म्हणजे Daniell cell म्हणजे काय, थोडक्यात गॅल्व्हॅनिक सेलचं एक्झाम्पल आहे ज्यामध्ये झिंक आणि कॉपर आपण काय करतो, रिडक्स रिएक्शनला कॅरी आउट करण्यासाठी यूज करतोय. वेअर झिंक इज अ रिड्युसिंग एजंट अँड कॉपर इज अ ऑक्सिडायझिंग एजंट. द हाफ सेल आर नोन ॲज इलेक्ट्रोड्स. या ठिकाणी डायग्राम तुम्हाला पाहायला मिळेल. काय, पहिला हाफ सेल जो झिंकचा आहे तो काय आहे, ऑक्सिडेशन हाफ सेल आहे. म्हणजे या ठिकाणी काय होतात, इलेक्ट्रॉन्स लॉस केले जातात. आणि दुसरा हाफ सेल जो आहे तो कशाचा आहे, कॉपरचा आहे. त्याला आपण जनरल काय म्हणतोय, रिडक्शन हाफ सेल, ज्यामध्ये काय होतात, इलेक्ट्रॉन्स गेन केले जात आहेत. ठीक आहे. द ऑक्सिडेशन हाफ इज नोन ॲज ॲनोड अँड रिडक्शन हाफ इज नोन ॲज कॅथोड. म्हणजे झिंकचा जो एरिया आहे तो काय, ॲनोड म्हणून ओळखला जाईल आणि कॉपरचा जो आहे तो काय, कॅथोड म्हणून ओळखला जाईल. ठीक आहे. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम ॲनोड टू कॅथोड इन द एक्सटर्नल सर्किट. ॲनोड इज डिझाइन्ड निगेटिव्ह पॉलॅरिटी अँड कॅथोड इज असाइन्ड पॉझिटिव्ह पॉलॅरिटी. म्हणजे या ठिकाणी पहा, इलेक्ट्रॉनचा फ्लो जो आहे तो एक्सटर्नल सर्किटमधून होत असताना काय, ॲनोड कसा आहे तर निगेटिव्ह चार्ज शो करतोय आणि कॅथोड कसा आहे तर पॉझिटिव्ह पॉलॅरिटी काय करतो त्या ठिकाणी शो करतोय. यातील जे काही रिएक्शनचं मेकॅनिझम आहे ते आपण वन बाय वन याप्रमाणे पाहू शकतोय. तर काय होतं यामध्ये, इन डॅनियल सेल झिंक ॲक्ट ॲज ॲनोड अँड कॉपर ॲक्ट ॲज अ कॅथोड. वेअर ॲट ॲनोड ऑक्सिडेशन टेक्स प्लेस. ऑक्सिडेशन मीन्स देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. here we will see reaction. Zinc after loss of 2 electron it get converts into Zn2 plus where oxidation takes place, and at cathode total reverse reaction, that is reduction, takes place where copper ion accept electrons and convert into copper. Overall reaction or cell reaction we can write as zinc plus copper ion, it gives zinc ion plus copper. ठीक आहे. सेलला कसं रिप्रेझेंट करायचं या ठिकाणी आपण डिनोट केलेलं आहे. तर हे झालं जनरली कशाच्या बाबतीमध्ये, डॅनियल सेल. आणि यामध्ये बोथ रिडक्शन आणि ऑक्सिडेशन घडतंय म्हणून या रिएक्शन जनरली आपण काय म्हणतोय, रेडॉक्स रिएक्शन असं कन्सिडर करू शकतो. ठीक आहे. द नेक्स्ट हिअर वी विल सी बेसिक डेफिनेशन्स अबाउट कंडक्टर अँड इट्स टू टाइप, मेटॅलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टर. व्हॉट इज कंडक्टर? Conductor is nothing but the substance that allow electric current to pass through them are known as conductor. कंडक्टर म्हणजे काय, असे सबस्टन्स जे इलेक्ट्रिसिटीला आपल्यामधून फ्लो होऊ देतात किंवा पास होऊ देतात त्यांना जनरली कंडक्टर म्हणून आपण काय करतोय, एक्झाम्पल कन्सिडर करू शकतोय. ठीक आहे. मग त्यामध्ये डिपेंडिंग आपण ते जे काही मटेरियल आहे ते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करत असताना आयनच्या स्वरूपात का चार्जेसच्या स्वरूपात कॅरी करतोय का केमिकल डिकम्पोजिशन करून कॅरी करतोय, यानुसार दोन क्लासेसचे आपण जनरली काय करणार आहे, क्लासिफाय करणार आहे. त्यातील पहिला क्लास जो आहे तो क्लास कोणता आहे, मेटॅलिक कंडक्टर. त्यालाच आपण इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर असं सुद्धा म्हणतोय. काय सांगतो तो, तर सबस्टन्सेस विच अलाव द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम बाय मुवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड ॲज मेटॅलिक कंडक्टर. म्हणजे असा सबस्टन्स जो इलेक्ट्रिसिटीला आपल्यातून इलेक्ट्रॉनची मुवमेंट करून काय करतोय, पास करण्यासाठी हेल्प करतोय, तो जनरली आपण काय करतोय, ॲज अ मेटॅलिक कंडक्टर क्लासिफाय करतोय. फॉर एक्झाम्पल ऑल मेटल्स आर गुड एक्झाम्पल्स ऑफ मेटॅलिक कंडक्टर. नियर अबाउट 80% एलिमेंट्स इनप्रोडक्टेबल आर metals, so they can be used here as a good metallic conductors depending upon their valence electrons or the number of electrons present in per atom. It depends upon three facts. In that first, the nature and structure of metal, then next the number of valence electron per atom, then density of metal and effect of temperature on particular मेटल. या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून आपण मेटॅलिक कंडक्टरची जी काही क्वालिटी असेल किंवा त्याचं इलेक्ट्रिसिटी कॅरिंग कॅपॅसिटी असेल ते आपण काय करू शकतो, मेजर आउट करू शकतोय. ते नेक्स्ट इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टर और त्यालाच आपण इलेक्ट्रोलाइट्स म्हणतोय. आता ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइटची डेफिनेशन आपण पाहिली होती. काय, सबस्टन्सेस विच अलाव द पॅसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देअर फ्युज्ड स्टेट और aqueous solution and undergo chemical decomposition are called इलेक्ट्रोलायटिक
कंडक्टर. इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टर म्हणजे काय, तर असे सबस्टन्स आहेत जे इलेक्ट्रिसिटीला आपल्यातून पास होण्यासाठी हेल्प करतील. कधी, त्याच्या फ्युज्ड स्टेटमध्ये म्हणजे वितळलेल्या कंडिशनमध्ये असतील किंवा लिक्विड स्टेटमध्ये असतील, दोन्ही बाजूने ते काय करतात, इलेक्ट्रिसिटीला आपल्यातून पास होऊ देतात. आणि पास होत असताना as soon as electricity passes from electrolyte they undergo chemical decomposition. ते काय होतात, केमिकल डिकम्पोजिशन अंडर कॅरी आउट होतात आणि त्यानुसार करंट त्याच्यातून पास होईल आणि त्याला जनरली आपण इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टर असं क्लासिफाय करतोय. फॉर एक्झाम्पल याचं काय घेऊ शकतो आपण, ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ ॲसिड ऑर बेस ऑर साल्ट, यापैकी कोणतं एक एक्झाम्पल किंवा ॲक्वियस सोल्युशन आपण त्या ठिकाणी ॲज अ इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टर म्हणून घेऊ शकतोय. ओके, देन नेक्स्ट हिअर वी विल सी डिफरन्स बिटवीन मेटॅलिक अँड इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्शन. मेटॅलिक आणि इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्शनच्या बिटवीनचा जो काय डिफरन्स आहे तो आपण या ठिकाणी बघूया. त्यातील पहिला पॉईंट, मेटॅलिक कंडक्शनच्या बाबतीत काय, मेटॅलिक कंडक्शन इज कॅरीड बाय द मुवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉनच्या हालचालीमुळे मेटॅलिक कंडक्शन घडतं. तर इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्शनमध्ये काय सांगू शकतोय, इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्शन इज कॅरीड बाय द मुवमेंट ऑफ आयन्स. आयनच्या मुवमेंटमुळे काय होतंय, इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्शन घडतं. म्हणजे एखादी इलेक्ट्रॉनच्या मुवमेंटमुळे मेटॅलिक होतंय, तर आयनच्या मुवमेंटमुळे इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्शन होतंय. मेटॅलिक कंडक्शनमध्ये काय आहे, इट इन्व्हॉल्व्स नो चेंज इन दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर. यामध्ये कंडक्टरच्या केमिकल प्रॉपर्टी कोणत्या प्रकारे बदलत नाही आहेत. तर इलेक्ट्रोलायटिकमध्ये काय बघायला मिळतं आपल्याला, इट इन्व्हॉल्व्स द डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ॲज अ रिझल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. या ठिकाणी इलेक्ट्रोलाइटचं डिकम्पोजिशन होतं म्हणजे त्यामध्ये काहीतरी चेंज आपल्याला बघायला भेटतो त्या ठिकाणी. ठीक आहे, देन नेक्स्ट मेटॅलिक कंडक्शन, इट डज नॉट इन्व्हॉल्व ट्रान्सफर ऑफ मॅटर ऑर आयन. यामध्ये आयन किंवा मॅटरचे ट्रान्सफर होत नाहीये. तर इलेक्ट्रोलायटिकमध्ये काय होतंय, इट इन्व्हॉल्व ट्रान्सफर ऑफ मॅटर ऑर आयन. यामध्ये आयन किंवा मॅटरचे काय होते, ट्रान्सफर पाहायला मिळते. नेक्स्ट, मेटॅलिक कंडक्शन डिक्रीजेस विथ इन्क्रीजिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर बदलाबरोबर मेटॅलिक कंडक्शनमध्ये चेंज होतोय. म्हणजेच काय, त्या दोघांमध्ये इन्व्हर्स रिलेशन आहे. मेटॅलिक कंडक्शन डिक्रीज होईल जसं टेम्परेचर वाढत जाईल तसे. तर इलेक्ट्रोलाइटमध्ये काय होतंय, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. म्हणजे या ठिकाणी कंडक्शन वाढलं, टेम्परेचर वाढलेलं असेल, टेम्परेचर कमी, कंडक्शन कमी. दीज आर सम डिफरन्स पॉईंट बिटवीन मेटॅलिक कंडक्शन अँड इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्शन. देन नेक्स्ट, here we will see another phenomenon that is electrode potential. त्यालाच आपण ई इलेक्ट्रोड असं सुद्धा काय करतोय, शॉर्टमध्ये डिनोट करतोय. काय यामध्ये बघायला भेटतं आपल्याला, when an electrode is in contact with solution of its ion in half cell it has tendency to lose or gain electron which is known as electrode potential. इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल म्हणजे काय, ज्यावेळेस कोणताही इलेक्ट्रोड त्याच्या वन साल्ट सोल्युशनमध्ये डीप केला असेल त्यावेळेस त्या ठिकाणी तो आयदर इलेक्ट्रॉन लॉस करेल किंवा गेन करेल. मग तो डिपेंडिंग तो लॉस करतोय किंवा गेन करतोय या दोघांची जी काय त्याची टेंडन्सी आहे किंवा त्याची जी काय कॅपॅसिटी आहे तिला आपण काय म्हणतोय, इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल असं कन्सिडर करतोय. इट इज एक्सप्रेस्ड इन व्होल्ट्स. कशामध्ये मेजर करतोय, व्होल्टमध्ये याला मेजर करतोय. हा एमसीक्यूसाठी आपल्याला एक महत्त्वाचा पॉईंट असू शकतोय. इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल इज एक्सप्रेस्ड इन विच युनिट, कोणत्या युनिटमध्ये एक्सप्रेस केलं जातं, व्होल्ट्समध्ये काय करतो आपण मेजर करतोय. त्यानंतर इट इज अन इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. इंटेन्सिव्ह म्हणजे तो डिपेंडंट आहे का इंडिपेंडंट आहे. तर हा जनरली कसा आहे, इट इज इंडिपेंडंट ऑफ द अमाऊंट ऑफ स्पेसिस इन द रिएक्शन. म्हणजे याला जेव्हा स्पेसिस त्यावेळी प्रेझेंट आहे त्याच्या अमाऊंटवरती किंवा मासवरती याचं काय डायरेक्ट रिलेशन नाही आहे. म्हणजे हा कसा आहे, इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीमध्ये येतो. हा सुद्धा एमसीक्यूसाठी आपल्याला महत्त्वाचा क्वेश्चन असू शकतोय. ठीक आहे, तर नेक्स्ट, so the potential difference between an electrode and its ion in solution is called as electrode potential. म्हणजे इन शॉर्ट काय आहे, तर इलेक्ट्रोड आणि त्याच्या आयन मध्ये असणारं पोटेन्शियल डिफरन्सलाच काय म्हणतात, इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल म्हणतात. द इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल विल बी नेम्ड ॲज ऑक्सिडेशन ऑर रिडक्शन पोटेन्शियल डिपेंडिंग अपॉन whether ऑक्सिडेशन ऑर रिडक्शन हॅज टेकन प्लेस. त्या ठिकाणी ही जी काय पोटेन्शियल आहे ती कशावर ठरते, लॉस आहे गेन केला त्याच्यावर ठरणार आहे. मग लॉस केला असेल तर ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल झाली, गेन केला असेल तर रिडक्शन पोटेन्शियल झाली. डिपेंडिंग आपण काय करतो त्याच्यानुसार याचं आपण काय करतोय त्या ठिकाणी ऑक्सिडेशन रिडक्शनमध्ये क्लासिफिकेशन करतोय. ओके, देन नेक्स्ट, या ठिकाणी आपण दोन डेफिनेशन पाहूयात. कशाच्या, ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल आणि रिडक्शन पोटेन्शियलची. ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल म्हणजे काय, द टेंडन्सी टू लॉस इलेक्ट्रॉन वेन अन इलेक्ट्रोड इज इन कॉन्टॅक्ट विथ इट्स आयन. म्हणजे एखादा इलेक्ट्रोड त्याच्या साल्टच्या आयनमध्ये डीप केला असेल किंवा इन कॉन्टॅक्ट असेल त्यावेळेस तो जी काय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करतोय ती झाली त्याची ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल. म्हणजेच काय, ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल ऑफ हाफ सेल इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आयन इन द सोल्युशन. जे काय सोल्युशनमध्ये आयन्स आहेत त्यांच्या कॉन्सन्ट्रेशनवरती काय ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल डिपेंड असते. ठीक आहे, आणि रिडक्शन पोटेन्शियल काय सांगते, द टेंडन्सी टू गेन इलेक्ट्रॉन वेन अन इलेक्ट्रोड इज कॉन्टॅक्ट विथ इट्स आयन इन द सोल्युशन.
म्हणजे इलेक्ट्रॉन ज्यावेळेस इलेक्ट्रोड एखाद्या सोल्युशनमध्ये डिप केला असेल आणि त्यावेळेस जेवढी काय त्याची टेंडन्सी आहे कशाला इलेक्ट्रॉनला ॲक्सेप्ट करण्याची ती झाली त्याची रिडक्शन पोटेन्शियल. ठीक आहे, म्हणजे या ठिकाणी ऑक्सिडेशन म्हणजे काय लॉस इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन म्हणजे काय गेन इलेक्ट्रॉन. ठीक आहे. द नेक्स्ट या ठिकाणी पुढचं कन्सेप्ट आपण पाहतोय दॅट इज स्टँडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल, ज्याला आपण E0 ने काय करतोय डिनोट करतोय. ठीक आहे. द पोटेन्शियल डिफरन्स डेव्हलप्ड बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड अँड सोल्युशन ऑफ इट्स आयन of unit molarity at 1 atmosphere pressure and 25 degrees Celsius, that is 298 Kelvin, is called as standard electrode potential. म्हणजे काय इलेक्ट्रोड पोटेन्शियलचाच आपण काय म्हणतो फर्दर टाईप आहे. यामध्ये काय बघतो आपण तर पोटेन्शियल डिफरन्स जो काय डेव्हलप होतोय कशामध्ये, जो काही इलेक्ट्रोड आपण डिप केला आणि त्याच्या भोवती जे काय आपण सोल्युशन यूज केलं त्या दोघांमध्ये जो काय डिफरन्स आहे त्या डिफरन्सलाच काय म्हणतात स्टँडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल. पण कधी जर ते सोल्युशन युनिट मोलॅरिटीचं असेल, युनिट मोलॅरिटी म्हणजे काय 1 मोलारचं असेल, त्या ठिकाणी प्रेशर आपण मेंटेन करतो किती 1 ॲटमॉस्फिअर आणि टेम्परेचर किती आहे 25 डिग्री सेल्सिअस, आणि ओव्हरऑल जे काय त्या ठिकाणी पोटेन्शियल तयार होईल वेदर इट इज बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज स्टँडर्ड इलेक्ट्रोड potential. ठीक है. and here another concept comes that is reference electrode. What is reference electrode? The electrode of known potential is called as reference electrode. It may be primary reference electrode or secondary reference electrode. In primary we can see example of SHE, standard hydrogen electrode, and in secondary we can see example of calomel electrode. म्हणजे या ठिकाणी आपण जे काही इलेक्ट्रोड असेल त्याची पोटेन्शियल जी काय आपण मेजर करतोय ज्याची ऑलरेडी एकाची पोटेन्शियल माहीत असेल आणि दुसऱ्याची पोटेन्शियल आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे, तर ज्याची पोटेन्शियल ऑलरेडी माहीत आहे आणि त्याला आपण त्या पर्टिक्युलर हाफ सेलमध्ये यूज केला असेल तर तो काय आपला रेफरन्स इलेक्ट्रोड झाला. तो आपला मे बी दोन्हीपैकी कोणत्या एका प्रकारचा असू शकतोय, प्रायमरीचा असू शकतो किंवा सेकंडरीचा असू शकतोय. प्रायमरीमध्ये एक्झाम्पल गुड कोणता आहे SHE घेऊ शकतो आपण, ज्याचं पोटेन्शियल मेजर केलं तर किती आहे 0.0 आहे, किंवा सेकंडरी आपण घेऊ शकतो कोण कॅलोमल इलेक्ट्रोड सुद्धा त्या ठिकाणी यूज करता येऊ शकतोय. ठीक आहे. त्यामध्ये आपण आता पहिलं पाहतो कोणतं SHE, स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड. व्हॉट इज SHE? स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो नोन ॲज नॉर्मल हायड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE, which consists of platinum wire carrying platinum foil coated with finely divided platinum black. या ठिकाणी राईट साईडला तुम्हाला डायग्राममध्ये इंडिकेट केलेला आहे काय, तर हा इलेक्ट्रोड जो आहे तो कशापासून बनलेला आहे प्लॅटिनम वायरपासून, जो काय करतो प्लॅटिनम फॉईल त्या ठिकाणी ब्लॅक सरफेसने काय केले कोटिंग केलेलं आहे किंवा प्लॅटिनम ब्लॅकने कोटिंग केलेला आहे, तो आपण काय करतो या ठिकाणी मटेरियल यूज करतोय. त्यानंतर द वायर इज सील्ड इन ग्लास ट्यूब प्लेस्ड इन अ बिकर कंटेनिंग 1 मोलर HCl. आणि जे काय प्लॅटिनम वायर आहे ती काय केलेली आहे एका ग्लासमध्ये सील करण्यात आले किंवा ग्लास ट्यूबमध्ये ठेवण्यात आली आहे. जी ट्यूब काय केली आपण एका बिकरमध्ये डीप केलेली आहे, ज्यामध्ये ऑलरेडी 1 मोलर HCl सोल्युशन काय आहे प्रेझेंट आहे, आणि त्याच ग्लास ट्यूबमधून द हायड्रोजन गॅस ॲट 1 ॲटमॉस्फिअर प्रेशर इज बबल्ड थ्रू सोल्युशन ॲट 298 केल्विन, हाफ सेल इज फॉर्मड. त्या ठिकाणी काय करतो हायड्रोजन गॅस त्या जे काही गॅस ट्यूब आहे किंवा ग्लासची ट्यूब यूज केली त्याच्यातून 1 ॲटमॉस्फिअरचा पास केला तर आपला हाफ सेल किंवा स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोडचा हाफ सेल काय होतोय तयार होतो, जो ॲज अ रेफरन्स इलेक्ट्रोड आपण त्या ठिकाणी यूज करू शकतोय. ठीक आहे. यामध्ये जनरली 2 प्रकारचे रिएक्शन आपल्याला बघायला मिळतात, SHE ॲक्ट ॲज अ कॅथोड और SHE ॲक्ट ॲज अ ॲनोड. म्हणजे रेफरन्स वापरतो म्हणजे एक तर हा ॲनोड म्हणून किंवा एक तर हा कॅथोड म्हणून आपण काय करतो या ठिकाणी यूज करणार आहे. कॅथोड असेल तर रिडक्शनची रिएक्शन बघू शकतो या ठिकाणी, आणि ॲनोड असेल तर कोणती ऑक्सिडेशनची रिएक्शन आपल्याला बघायला मिळेल. द इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल ऑफ SHE हॅज बीन फिक्स्ड ॲट 0 ॲट ऑल टेम्परेचर. हा एक महत्त्वाचा आपला क्वेश्चन आहे MCQ साठी. SHE ची जी काय पोटेन्शियल आहे ती किती आहे असं विचारलं तर किती आहे ती ऑल टेम्परेचरला किती असते फिक्स आहे किंवा फिक्स्ड ॲट 0, ती 0 टेम्परेचरला काय करण्यात आली आहे फिक्स केलेली आहे किंवा जनरली आपल्याला ते ऑब्झर्व होतं, म्हणजे त्यामुळे आपण त्याला काय करतो रेफरन्स यूज करतो. ऑलरेडी त्याची व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला, याची पोटेन्शियल माहिती आहे, फक्त दुसऱ्या हाफ सेलमध्ये इलेक्ट्रोडची काय करायचे कॅल्क्युलेट करायचे. पण हा यूज करताना याचे काही ड्रॉबॅक्स आहेत. काय ड्रॉबॅक्स आहेत? इट हॅज मेन ड्रॉबॅक्स ऑफ SHE आर it is difficult to maintain 1 atmospheric pressure, it is difficult to maintain H+ ion concentration, and the platinum electrode is easily poisoned. म्हणजे यामध्ये जो प्लॅटिनम इलेक्ट्रोड वापरतोय तो इझिली पॉइझनड होतोय, म्हणजे ट्रेस इम्प्युरिटी जर त्याच्या क्वांटिटीमध्ये आल्या तर तो इझिली काय होतोय त्याचं चॉकिंग होईल किंवा तो खराब झालेला आपल्याला दिसायला बघायला मिळेल. त्यानंतर 1 मोलारचं कॉन्सन्ट्रेशन जे मेंटेन करायचं आहे ते
थोडंसं डिफिकल्ट आहे, किंवा ॲटमॉस्फिरिक प्रेशर सुद्धा मेंटेन करून ठेवणे हायड्रोजनचं काय आहे त्या ठिकाणी डिफिकल्ट आहे. म्हणजे हे काही थोडेसे ड्रॉबॅक आपण त्या ठिकाणी जे आहेत असं कन्सिडर करू शकतोय. आणि याच कारणामुळे काय केलं जातं, हेन्स कॅलोमल इलेक्ट्रोड आर कन्व्हिनियंटली यूज ॲज रेफरन्स इलेक्ट्रोड. म्हणून काय केलं जातो, SCच्या ऐवजी कॅलोमल इलेक्ट्रोड कन्व्हिनियंटली अधिक रेफरन्सने काय केला जातो त्या ठिकाणी यूज केला जातो. आणि या कॅलोमलमध्ये काय असतो, तर इट कन्सिस्ट ऑफ मर्क्युरी इन कॉन्टॅक्ट विथ Ag2Cl2. म्हणजे कॅलोमलचं त्या ठिकाणी पेस्ट काय केली जाते, KCl सोल्युशनमध्ये त्या ठिकाणी यूज केली जाते, जे जनरली कॅलोमल इलेक्ट्रोड म्हणून आपल्याला ऑब्झर्व करायला मिळू शकते या ठिकाणी. ठीक आहे. देन नेक्स्ट हिअर वी विल सी न्यू कन्सेप्ट दॅट इज इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स. इन शॉर्ट इट इज EMF ऑफ ए सेल. एखाद्या सेलची EMF किती आहे ते कॅल्क्युलेट करण्यासाठी या कन्सेप्टचा आपण त्या ठिकाणी काय करतोय, यूज करतोय. व्हॉट इज इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स? इट इज द डिफरन्स बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल ऑफ टू हाफ सेल अँड कॉज फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम इलेक्ट्रोड ॲट हायर पोटेन्शियल टू इलेक्ट्रोड ॲट लोअर पोटेन्शियल. म्हणजे हा सुद्धा काय आहे, पोटेन्शियल डिफरन्स दोन हाफ सेलमध्ये मेजर करतोय, आणि जो काय करतोय करंटला हाय पोटेन्शियलकडून लो पोटेन्शियलकडे फ्लो करण्यासाठी काय करतोय, हेल्प करतोय. किंवा त्या ठिकाणी याच्या प्रेझेन्समुळे काय होतं, तो करंट हायरकडून लोअरकडे फ्लो झाल्याचा आपल्याला पाहायला मिळतो. इट इज ऑल्सो मेजर ऑफ फ्री एनर्जी चेंज. फ्री एनर्जी चेंज आहे तो सुद्धा याने काय करतो आपण मेजर करू शकतो. स्टँडर्ड EMF इज डिनोटेड ॲज ई स्टँडर्ड सेल. त्याला आपण ई स्टँडर्ड सेलने काय करतो, डिनोट करतोय. कॅल्क्युलेट कसं करायचं, तर या ठिकाणी एक जनरल फॉर्म्युला दिलेला आहे. काय, इट इज कॅल्क्युलेटेड ॲज ई स्टँडर्ड सेल इज इक्वल टू ई स्टँडर्ड कॅथोड minus E standard anode, or which may be also calculated as E standard right minus E standard left. या दोघांची जर आपण नंबरिंग जे असेल त्या ठिकाणी व्हॅल्यू पुट केल्या तर आपल्याला जनरली इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स काय होतोय कॅल्क्युलेट करता येऊ शकतोय. ठीक आहे. मग इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स आणि सेल पोटेन्शियल यात काय डिफरन्स आहे, तो डिफरन्स सुद्धा आपण इन शॉर्ट या ठिकाणी बघूया. काय, इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स म्हणजे काय, पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स वेन नो करंट फ्लोज इन द सर्किट. सर्किटमधून करंट फ्लो होत नसताना जो काय पोटेन्शियल डिफरन्स त्या इलेक्ट्रोडमध्ये क्रिएट होतोय तो म्हणजे कोण आहे, EMF. तर सेल पोटेन्शियल काय सांगते, द पोटेन्शियल डिफरन्स ऑफ टू हाफ सेल वेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द सेल इज कॉल्ड ॲज सेल पोटेन्शियल. म्हणजे या ठिकाणी सुद्धा पोटेन्शियल डिफरन्स असा आहे कशा दोन हाफ सेलमधील, पण या ठिकाणी करंट फ्लो होत असतानाचा डिफरन्स मोजायचा आहे, तो आपण सेल पोटेन्शियल म्हणून काय करतोय कन्सिडर करतोय. ठीक आहे. नेक्स्ट, EMF इज मॅक्झिमम व्होल्टेज विच कॅन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सेल. EMF म्हणजे काय, तर मॅक्झिमम सेल व्होल्टेज आहे जे सेलमधून काय केलं जातं ऑब्टेन केलं जातं. म्हणजे हायेस्ट जी काय व्हॅल्यू त्या ठिकाणी आपल्याला भेटते व्होल्टेजची ती जनरली आपण EMF म्हणून कन्सिडर करतो. तर सेल पोटेन्शियल म्हणजे काय, इट इज ऑलवेज लेस दॅन मॅक्झिमम व्होल्टेज. मॅक्झिमम व्होल्टेजपेक्षा नेहमी काय असते, ही लेस असते. EMFच्या बाबतीत विचार केला तर इट गिव्ज मॅक्झिमम वर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सेल. हे काय करतं, मॅक्झिमम वर्क देते सेलमधून मिळालेल्या व्हॅल्यूपेक्षा. तर याच्यात उलट सेल पोटेन्शियलमध्ये काय बघायला मिळतं, द वर्क ऑब्टेन्ड इज लेस दॅन मॅक्झिमम वर्क. मॅक्झिमम वर्कपेक्षा कसं होतं याच्यातील वर्क थोडंसं लेस असेल. EMF इट मेजर्ड बाय पोटेन्शियोमीटर. हा एक MCQ आपले क्वेश्चन महत्त्वाचा आहे. EMF कशाने मोजतात, तर पोटेन्शियोमीटरने मोजतात. तर सेल पोटेन्शियल कशाने मोजतोय, व्होल्टमीटरने. EMF पोटेन्शियोमीटर, सेल पोटेन्शियल व्होल्टमीटर. ओके. द नेक्स्ट हिअर वी विल सी नेक्स्ट कन्सेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल series. What is electrochemical series? It is nothing but the arrangement of different electrodes in the increasing order of their standard reduction potential. त्यांच्या रिडक्शन पोटेन्शियलवरती डिपेंड त्या ठिकाणी त्यांची जी काय अरेंजमेंट करण्यात आलेली आहे इन्क्रीजिंग ऑर्डरने, त्याला जनरली आपण काय म्हणतोय, इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज म्हणतोय. इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज या ठिकाणी तुम्हाला डिफरंट इलेक्ट्रोड्स आणि त्यांचे जे असणारे रिडक्शन पोटेन्शियल आहे ते पोटेन्शियल या ठिकाणी मेन्शन केले आणि त्यांचे काय करण्यात आले, रेफरन्स इलेक्ट्रोडच्या तुलनेमध्ये डिक्रीजिंग ऑर्डरने काय इन्क्रीजिंग ऑर्डरने काय करण्यात आली, अरेंजमेंट करण्यात आली. आणि त्यामध्ये रेफरन्स इलेक्ट्रोड किंवा स्टँडर्ड व्हॅल्यू जी आपण यूज करतो ती कोणत्या, हायड्रोजनची, किती, 0.0. मग तिथून दोन भागामध्ये त्याचं डिवायडेशन आहे, हायड्रोजनपासून अप्पर साईडला जाणारे इलेक्ट्रोड्स आणि हायड्रोजनपासून लोअर साईडला जाणारे इलेक्ट्रोड्स. आता या ठिकाणी अप्पर साईडला जाणारे कोणती पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू या ठिकाणी बघायला मिळते, 0, 0.15, 0.34, 0.40 सो ऑन अप टू 2.87. या ठिकाणी हायड्रोजनपासून वरती जाणार व्हॅल्यू. त्यानंतर दुसरी हायड्रोजन जी व्हॅल्यू आहे त्याच्यापेक्षा लोअर साईडला बघायला मिळते, 0.13, -0.26, -0.40 अप टू -2.37.
म्हणजे दोन्ही बाजूला त्याच्या रिडक्शन पोटेन्शियलनुसार आपण डिफरंट एलिमेंट काय केले त्या ठिकाणी अरेंज केलेत आणि या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं काय फ्रॉम टॉप टू बॉटम याची ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल काय होते वाढत जाते आणि त्यानंतर उलट या ठिकाणी टॉप टू बॉटमला त्या ठिकाणी रिडक्शन पोटेन्शियल काय झाली कमी होत गेलेली बघायला मिळते आपल्याला. म्हणजे ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल काय आहे तर हायड्रोजनच्या वरती जसं जाल तसं ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल वाढते आणि हायड्रोजनपेक्षा खाली जाल तशी रिडक्शन पोटेन्शियल काय होते इन्क्रीज झालेली पाहायला मिळते. ठीक आहे. आता या ठिकाणी काय सम बेसिक ॲप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज. आता एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीजचा जो स्टडी केला आहे त्याचा आपल्याला कोणत्या ठिकाणी ॲप्लिकेशनमध्ये याचा यूज होतो हे आपल्याला बघायचं आहे. तर त्या ठिकाणी पहा इट्स ॲप्लिकेशन इन फर्स्ट ऑक्सिडायझिंग अँड रिड्युसिंग स्ट्रेंथ. एखाद्या एलिमेंटची किंवा इलेक्ट्रोडची ऑक्सिडायझेशन करायची किंवा रिडक्शन करायची स्ट्रेंथ किती आहे ते मेजर करायचं काम सुद्धा कोण किंवा हेल्प कोण करेल इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज. का तर हायड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीजमध्ये जी काय मांडणी करतोय त्यानुसार त्याची व्हॅल्यू जशी बदलली जाते त्यानुसार त्याची ॲक्टिव्हिटी आपण डिटर्मिन करू शकतोय. आणि ॲक्टिव्हिटीवरती डिपेंड आहे की त्याचं ऑक्सिडेशन होणार आहे का रिडक्शन होणार आहे किंवा त्याची जी काही EMF व्हॅल्यू आपण त्या ठिकाणी पोटेन्शियल व्हॅल्यू जी आपण पाहिलेली आहे त्यावर डिपेंड असेल तो ऑक्सिडाइज करतोय का रिडक्शन करतो. म्हणजे त्याची स्ट्रेंथ मोजायचं काम सुद्धा कोण या सिरीजच्या साहाय्याने आपल्याला करता येऊ शकते. नेक्स्ट कॅल्क्युलेशन ऑफ स्टँडर्ड EMF. एखाद्या इलेक्ट्रोकेमिकल सेलची EMF मोजायचं हेल्प सुद्धा कोण करते या सिरीजमधून होऊ शकते. प्रिडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ रिडक्स रिएक्शन. फिजिबिलिटी म्हणजे काय पॉसिबिलिटी किंवा थोडक्यात आपण म्हणतो टेंडन्सी रिडक्स रिएक्शनचं त्या ठिकाणी ऑक्सिडेशन होईल का रिडक्शन होईल हे सुद्धा प्रेडिक्ट करायचं काम काय या ॲप्लिकेशनमध्ये आपण करू शकतोय. देन नेक्स्ट प्रिडिक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलायसिस. इलेक्ट्रोलायसिसचं प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करायला सुद्धा हेल्प आपल्याला काय करते ही इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज त्या ठिकाणी करते. ठीक आहे. देन नेक्स्ट वी विल सी नल्स इक्वेशन. It relates mathematically the electrode potential of electrode or cell potential of electrochemical cell with their standard states. म्हणजे या ठिकाणी नल्स इक्वेशन काय करतोय तर आपल्याला मॅथमॅटिकल रिलेशन देतोय कशामधील इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल एखाद्या सेलचं किंवा इलेक्ट्रोकेमिकल सेलचं कशासोबत त्यांच्या स्टँडर्ड स्टेट सोबत मग ते डिफरंट कॉन्सन्ट्रेशनला असू द्या किंवा डिफरंट टेम्परेचरला असू द्या. म्हणजे द इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड ॲट एनी कॉन्सन्ट्रेशन इज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू SHE. SHEचा वापर करून आपण नल्स इक्वेशन साहाय्याने काय करतोय त्या ठिकाणी इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल काय करतोय कोणत्याही कॉन्सन्ट्रेशनला काय करू शकतोय मेजर आउट करू शकतोय. आणि त्या ठिकाणी नल्स इक्वेशन या ठिकाणी तुम्हाला मेन्शन केलेलं आहे 2.303 RT/NF. त्या ठिकाणी जे काय आपण पुढे व्हॅल्यू पुट करतोय कशी व्हॅल्यू पुट करतोय आरची व्हॅल्यू असेल त्यानंतर नेक्स्ट जे काय टेम्परेचर तुम्हाला तिथे मेन्शन केलेलं आहे ते टेम्परेचर असेल किंवा 1 फॅराड इज इक्वल टू 96500 ही व्हॅल्यू असेल. हे सर्व पुट केलं आणि N म्हणजे काय N इज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट इन ऑक्सिडेशन ऑर रिडक्शन. या सर्व व्हॅल्यू जर आपण पुट केल्या तर आपल्याला काय फॉर्म झालं 2.3003 RT/NF इज इक्वल टू 0.059 N. हे काय कॉमनली बेसिकली जे काही मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन आहे याच्या साहाय्याने तुम्ही काय करू शकता इलेक्ट्रोड पोटेन्शियल मेजर करण्यासाठी या इक्वेशनचा वापर करू शकताय. ठीक आहे. नेक्स्ट हेअर वी विल सी कंडक्टन्स ऑर इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स. कंडक्टन्स म्हणजे काय आपण आता या ठिकाणी बघणार आहे. काय कंडक्टन्स इट इज द ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर. एखाद्या कंडक्टरमधून इलेक्ट्रिसिटीची फ्लो होण्याची कॅपॅसिटी म्हणजे जनरली इलेक्ट्रोलायटिक कंडक्टन्स किंवा कंडक्टन्स जनरली आपण म्हणतोय त्याला जीने आपण काय करतोय जनरली डिनोट करतोय. इन शॉर्ट अनदर डेफिनेशन आपण सांगू शकतोय इट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टन्स. रेजिस्टन्सचा रेसिप्रोकल म्हणजे काय जनरली कंडक्टन्स आपण पाहायला मिळतो म्हणजे G इज इक्वल टू 1/R. म्हणजे रेजिस्टन्सचा रेसिप्रोकल काढला तर आपण जनरली काय करतोय कंडक्टन्स मेजर करू शकतोय. यासाठी युनिट आपल्याला आहेत ओम इनवर्स त्यालाच मोज आपण म्हणतोय किंवा सिमनमध्ये त्याचं काय करू शकतो आपण मेजरमेंट जनरली करतोय. आणि याच्यावरतीच हेल्प म्हणून काय आपल्याला ओहमिक लॉ सांगितला आहे. काय ओहम्स लॉ सांगतोय द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. म्हणजे करंटची स्ट्रेंथ जर मोजायचं असेल तर ओहम्स लॉचा आपण काय करतोय त्या ठिकाणी वापर करू शकतोय. व्हॉट इज स्ट्रेंथ The strength of current is directly proportional to potential difference applied across the conductor and inversely proportional to resistance of conductor. म्हणजे जी स्ट्रेंथ आहे ती कशावर डिपेंड आहे तर त्या दिलेल्या कंडक्टरच्या अक्रॉस किती पोटेन्शियल डिफरन्स आपण अप्लाय करतोय आणि त्या स्वतःच्या कंडक्टरचा जो काही इंटरनल रेजिस्टन्स आहे त्या दोघांच्या रिलेशनवरती काय आपले स्ट्रेंथ ऑफ करंट डिपेंड असेल असे ओहमने सांगितले. आणि त्याने मॅथमॅटिकली कसं सांगितलं इट कॅन बी रिटन ॲज V इज इक्वल टू I इंटू R. म्हणजे या ठिकाणी V I R या तिन्ही व्हॅल्यूपैकी
जर एका दोघाची व्हॅल्यू माहीत असेल तर एक व्हॅल्यू आपण काय करतोय इझिली कॅल्क्युलेट करू शकतोय. स्ट्रेंथ ऑफ करंट जर काढायचं असेल तर या फॉर्म्युलाचा आपण काय करतोय यूज करू शकतोय. ठीक आहे. देन नेक्स्ट डेफिनेशन रेझिस्टिव्हिटी. व्हॉट इज रेझिस्टिव्हिटी? रेझिस्टिव्हिटी ऑफ ए कंडक्टर इज द रेझिस्टन्स ऑफ 1 cm क्यूब लेंथ अँड हॅव्हिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू 1 cm क्यूब. म्हणजे या ठिकाणी रेझिस्टिव्हिटी म्हणजे काय तर एखाद्या कंडक्टरचा रेझिस्टन्स किती 1 सेंटीमीटर लेंथ आणि 1 cm क्यूब क्रॉस सेक्शन एरियामध्ये जो काय त्या ठिकाणी आपल्याला ऑब्झर्व होतोय तो जनरली काय ॲज अ रेझिस्टिव्हिटी म्हणून आपण काय करतोय कन्सिडर करू शकतोय. तर रेझिस्टिव्हिटी इज मेजर्ड इन SI युनिट दॅट इज ओहम मीटर. ओहम मीटरमध्ये काय करतो आपण रेझिस्टिव्हिटीला मेजर करतोय. ठीक आहे. देन नेक्स्ट here we will see conductivity which is indicated by K or symbol used for it is that is K. What it says, it is defined as the conductance of solution placed between two electrodes of 1 cm apart and having 1 square meter as the area of cross section. म्हणजे या ठिकाणी कंडक्टन्स काय करतो आपण जे काय सोल्युशन प्लेस केले दोन इलेक्ट्रोडमध्ये 1 सेंटीमीटर अपार्ट आणि 1 स्क्वेअर सेंटीमीटर एरिया क्रॉस सेक्शनमध्ये त्या ठिकाणचं कंडक्टन्स जे आपण मोजतो त्याला जनरली काय म्हणतो म्हणजे 1 सेंटीमीटर आणि 1 स्क्वेअर मीटर एरिया क्रॉस सेक्शनमधलं जो काय कंडक्टन्स असेल ते जनरली काय आहे ॲज ए कंडक्टिव्हिटी म्हणून आपण काय करतोय कन्सिडर करतोय. ठीक आहे. देन नेक्स्ट हेअर वी विल सी अनदर डेफिनेशन मोलार कंडक्टिव्हिटी. What is molar conductivity? The conductivity of all the ions produced when 1 mole of electrolyte is dissolved in few ml of solution. कंडक्टिव्हिटी म्हणजे काय तर जेवढे काय एखाद्या इलेक्ट्रोलाइटमध्ये तुम्ही काय केलं 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट घेतला आणि त्याला few ml सोल्युशनमध्ये डीप केला तर जेवढे काय आयन्स त्या ठिकाणी तयार होणार आहेत त्या सगळ्या आयनची कंडक्टिव्हिटीची समेशन जर केली तर मोलार कंडक्टिव्हिटी म्हणजे लॅम्बडा एम आपण काय करतोय कॅल्क्युलेट करू शकतोय. ठीक आहे. या ठिकाणी काही एक्झाम्पल आपण दिलेले आहेत बघा न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम. त्यामध्ये पहिला आहे द रेझिस्टन्स ऑफ कंडक्टिव्हिटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलार KCl सोल्युशन ॲट 298 केल्विन इज 1500 ओहम. व्हॉट इज द सेल कॉन्स्टंट ऑफ कंडक्टिव्हिटी ऑफ 0.01 मोलार KCl सोल्युशन ॲट 298 केल्विन. म्हणजे काय विचारलं तुम्हाला तर सेल कॉन्स्टंट मेजर करायचं आहे. मग त्यासाठी सोल्युशनमध्ये आपण काय पहिले गिवन टर्म घेणार आहे. काय काय गिवन आहे के ची व्हॅल्यू माहित आहे किती आहे 0.146 × 10⁻³ सिमन. त्यानंतर आर ची व्हॅल्यू माहित आहे किती आहे 1500 ओहम. आणि आपल्याला ऑलरेडी एक फॉर्म्युला माहित आहे काय जी म्हणजेच काय आपण जनरली इट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ रेझिस्टिव्हिटी म्हणजे काय G = 1/R. आणि या फॉर्म्युलामध्ये जर व्हॅल्यू आपण पुट केल्या तर आपल्याला काय मिळतोय G = K × R which is 0.146 × 10⁻³ × 1500. टोटल आन्सर आपलं फायनल किती येतोय 0.219 पर सेंटीमीटर. म्हणजे सेल कॉन्स्टंट आपला या ठिकाणी आपण इझिली कॅल्क्युलेट करू शकतोय या दिलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार. ठीक आहे. सिमिलर दुसरा प्रॉब्लेम एक आपल्याला दिलेला आहे या ठिकाणी काय 0.05 मोलार NaOH सोल्युशन a resistance of 31.6 ohm in conductivity cell at 298 Kelvin. If area of plates conductivity cell is 3.8 cm and distance between them is 1.4 cm, calculate the molar conductivity. आता रिसेंटली आपण मोलार कंडक्टिव्हिटी डेफिनेशन पाहिली होती. काय सांगतोय इट इज द समेशन ऑफ ऑल द कंडक्टन्स प्रोड्युस्ड इन ए सोल्युशन व्हेन 1 मोल इज डिझॉल्व्ड इन few ml. म्हणजे त्या ठिकाणी few ml एखादं सोल्युशन घेतलं असेल आणि त्यात किती मोल आपण इलेक्ट्रोलाइट डीप केला आहे आणि डीप केल्यानंतर जेवढे काय आपले त्याकडे आयन्स असतील ते किती प्रोड्यूस झाले त्या सगळ्यांचं कंडक्टन्स मेजर केला तर मोलार कंडक्टिव्हिटी भेटते. आणि एक्झॅक्ट तेच आपल्या या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करायचं आहे. सेल कॉन्स्टंटचा फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे G = L/A आणि त्या ठिकाणी एलची व्हॅल्यू एची व्हॅल्यू पुट करा किती येतोय 0.368 सेंटीमीटर. कॉन्सन्ट्रेशन ऑलरेडी आपल्याला दिलेलं आहे किती दिलेलं आहे 0.05 मोलार त्या ठिकाणी काय NaOH सोल्युशन यूज केलेलं आहे. नेक्स्ट आरची व्हॅल्यू ऑलरेडी गिवन 31.6 ओहम. सो कंडक्टिव्हिटी इज इक्वल टू कंडक्टिव्हिटीचा फॉर्म्युला काय K = G × G स्टार विच इज इक्वल टू 0.368 divided by 31.6 minus 0.0116 सिमन पर सेंटीमीटर. आणि याची व्हॅल्यू पुट केल्या तर आपल्याला लॅम्बडा एम ची व्हॅल्यू भेटते किती भेटते 232 सिमन सेंटीमीटर स्क्वेअर पर मोल. म्हणजे या ठिकाणी मोलार कंडक्टिव्हिटी दॅट इज लॅम्बडा एम आपण काय करतोय इझिली फाइंड आउट करू शकतो. यासारखे डिफरंट प्रॉब्लेम्स आपल्याला एक्झाममध्ये काय केले जाऊ शकतील विचारले जाऊ शकतील. त्यासाठी तुम्हाला हे फॉर्म्युलेज त्या ठिकाणी माहीत असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. देन नेक्स्ट
या ठिकाणी आता आपण कंडक्टिव्हिटीचा विचार केला, मग फॅक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिव्हिटी ऑफ सोल्युशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हे सुद्धा या ठिकाणी मेजर करणं गरजेचं आहे. आणि त्यासाठी काय आपण बघतोय, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, त्यामध्ये the strong electrolyte like KNO3, KCl, NaOH etc. are completely ionized in aqueous solution and have high values of molar conductivity. म्हणजे कंडक्टिव्हिटी वरती इलेक्ट्रोलाइटचं नेचर सुद्धा काय करतोय, अफेक्ट करतोय. म्हणजे त्या ठिकाणी इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉंग आहे की वीक आहे त्यानुसार त्याची मोलार कंडक्टिव्हिटी ठरणार आहे. सिमिलर दुसरा फॅक्टर आपण बघू शकतो, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशन. जे सोल्युशन वापरलं त्याच्या कॉन्सन्ट्रेशनवरती डिपेंड असेल की किती आयन्स तयार होतील, आणि जेवढे आयन्स तयार होतील तेवढी त्यांची स्पीड असणार आहे, त्यांच्या स्पीडनुसार त्यांची कंडक्टिव्हिटी असणार आहे, आणि त्यांच्या कंडक्टिव्हिटीवरती डिपेंड काय असणार, त्यांचं मोलार कंडक्शन असणार आहे. म्हणजे द डायल्युशन डिक्रीजेस सच अट्रॅक्शन अँड इन्क्रीजेस द व्हॅल्यू ऑफ लॅम्बडा एम. म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन जसं आपण डिक्रीज करत जातोय तसं ते जे काय स्पीड रिडक्शन होणार होतं ते त्या ठिकाणी रिड्यूस केलं जातं, आणि लॅम्बडा एमची व्हॅल्यू काय होते, वाढल्याची आपल्याला बघायला मिळते. म्हणजे सोल्युशनचं कॉन्सन्ट्रेशन सुद्धा या ठिकाणी महत्त्वाचं आहे. त्यानंतर टेम्परेचर सोबत सुद्धा काय होते, मोलर कंडक्टिव्हिटी व्हॅरी होते. द इन्क्रीज ऑफ टेम्परेचर डिक्रीजेस द इंट्रायोनिक अट्रॅक्शन ऑफ आयन्स इन द सोल्युशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अँड इन्क्रीज द कायनेटिक एनर्जी ऑफ आयन्स अँड देअर स्पीड. म्हणजे टेम्परेचर वाढलं तर इंट्रायोनिक अट्रॅक्शन काय होणार आहे, कमी होणार आहे. आयोनिक अट्रॅक्शन कमी झालं तर कायनेटिक एनर्जी वाढली जाणार आहे, आणि हेन्सफोर्थ त्याची स्पीड सुद्धा वाढली जाते. म्हणजे इन जनरल मोलार कंडक्टिव्हिटी इन्क्रीजेस विथ टेम्परेचर. टेम्परेचर वाढलं की कंडक्टिव्हिटी काय होणार आहे, वाढली जाणार आहे. म्हणजे टेम्परेचरचं सुद्धा या ठिकाणी प्रेझेन्स काय अफेक्ट करतं कशावरती, कंडक्टिव्हिटीच्या अमाऊंटवरती. ठीक आहे. नेक्स्ट हिअर वी विल सी नेक्स्ट कन्सेप्ट इलेक्ट्रोलायसिस. इलेक्ट्रोलायसिस म्हणजे काय, त्याच्या नावामध्ये आपल्या आयडिया होऊन जाते. इलेक्ट्रो अँड लायसिस, टू वर्ड्स आर देअर. इलेक्ट्रो मीन्स करंट और इलेक्ट्रिसिटी, लायसिस मीन ब्रेकडाऊन. म्हणजे करंट साह्याने डिकम्पोजिशन किंवा ब्रेकडाऊन जर आपण एखाद्या ठिकाणी करत असेल तर ती पूर्ण प्रोसेस कशामध्ये येते, इलेक्ट्रोलायसिसमध्ये येते असं आपण कन्सिडर करू शकतो. ठीक आहे. व्हॉट इज इलेक्ट्रोलायसिस? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू आयदर इट्स ॲक्वेस सोल्युशन ऑर मोल्टन स्टेट. इलेक्ट्रोलायसिस म्हणजे काय, तर एखाद्या इलेक्ट्रोलाइटचं डिकम्पोजिशन जेव्हा करंट त्याच्या ॲक्वेस किंवा मोल्टन स्टेटमधून पास केला जातो त्याला आपण जनरली इलेक्ट्रोलायसिस म्हणणार आहे. म्हणजेच काय, ब्रेकडाऊन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटीचा वापर करून इलेक्ट्रोलाइटचं त्याच्या आयनमध्ये कन्व्हर्जन किंवा ब्रेकडाऊन करायची जी काय प्रोसेस आहे त्याला आपण इलेक्ट्रोलायसिस म्हणून घेतोय. इन इलेक्ट्रोलायटिक सेल बोथ ऑक्सिडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस इन द सेम सेल. यामध्ये काय दोन हाफ सेल सेपरेट नसणार आहेत. काय जे काय घडणार आहे ते एका सेलमध्ये दोन्ही असेल. ऑक्सिडेशन पण त्यातच घडते, रिडक्शन पण त्यामध्येच घडलेलं आपल्याला बघायला मिळेल. नेक्स्ट ॲनोड इज पॉझिटिव्ह चार्ज. यामध्ये ॲनोड कसा असणार आहे, पॉझिटिव्ह चार्ज असेल, वेअर ऑक्सिडेशन टेक्स प्लेस, आणि कॅथोड इज निगेटिव्ह चार्ज वेअर रिडक्शन टेक्स प्लेस. म्हणजे या ठिकाणी ॲनोड काय असणार आहे, पॉझिटिव्ह ऑक्सिडेशन घडेल, कॅथोड निगेटिव्ह असेल, रिडक्शन घडेल. ठीक आहे. ड्युरिंग इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट कॅटायन्स आर लिबरेटेड ॲट कॅथोड. इलेक्ट्रोलायसिसमध्ये काय होतात, कॅटायन्स कॅथोडच्या बाजूला लिबरेट होत आहेत, while anions are at the anode. Anode means positive charge, cathode means negative charge. When two or more ions compete at the electrode, the ion with higher reduction potential gets liberated at cathode, while ion with lower potential get liberated at anode. हे काय जनरल आपण इलेक्ट्रोलायसिसचं काय म्हणतोय, जनरल बेसिक इन्फॉर्मेशन म्हणून कन्सिडर करू शकतोय. आता इलेक्ट्रोलायसिस जे काय घडतं त्या ठिकाणी काय आपण म्हटलं, लिबरेशन होतं, डिपॉझिशन होतं. हे जे काय वजन आहे, किती लिबरेट झाला, किती डिपॉझिट झाला, हे मेजर करण्यासाठी फॅराडे यांनी काय केले होते, दोन लॉ त्या ठिकाणी प्रपोज केले होते. इन दॅट फॅराडेज फर्स्ट लॉ अँड फॅराडेज सेकंड लॉ. त्यामध्ये आपण पहिला आपण बघूया काय, फॅराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दॅट इज फॅराडेज फर्स्ट लॉ. द अमाऊंट ऑफ केमिकल सबस्टन्स विच ऑकर्स ॲट electrode during electrolysis by current is directly proportional to quantity of electricity passed through electrolyte whether it is molten or in the solution. म्हणजे काय, एखाद्या केमिकलचं जमा होणारं वजन एखाद्या इलेक्ट्रोडवरती किती असणार आहे करंट पास केल्यानंतर, तर त्याच्यातून किती इलेक्ट्रिसिटी तुम्ही पास केली याच्यावरती इथे काय असणार आहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असणार आहे. म्हणजे ते आपण केमिकल फॉर्म्युलेने जनरली मॅथमॅटिकल फॉर्म्युलेने काय करतो या ठिकाणी कसं इंडिकेट करू शकतोय, W is directly proportional to I into T. I stands for current and T stands for time, किती वेळासाठी किती करंट पास केला. किंवा or it can be written as W is equal to ZIT, where Z is nothing but constant called as electrochemical equivalent. त्यालाच आपण ECE असं शॉर्ट फॉर्म मध्ये म्हणतोय. ठीक आहे. या ठिकाणी जे काय आपण IT यूज करतोय, I into T is nothing but Q in Coulomb. I in T म्हणजेच काय,
तर त्याला आपण जनरली क्यूचं काय करतोय ॲज अ डेफिनेशन म्हणून कन्सिडर करू शकतोय. व्हॉट इज क्यू? क्यू इज इक्वल टू आय इन एम्पियर इंटू टी इन सेकंड. आणि ते जर काय व्हॅल्यू आपण पुट केला तर आपला फॉर्म्युला कसा मॉडिफाय होतोय डब्ल्यू इज इक्वल टू झेड इंटू क्यू. आणि या फॉर्म्युलेच्या सहाय्याने आपण त्या ठिकाणी डिपॉझिट झालेल्या सबस्टन्सचं वजन काय करू शकतोय मेजर आउट करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ फॅराडेज फर्स्ट लॉ. या लॉचा वापर करून तुम्ही काय करू शकता दिलेल्या मटेरियलचं वजन कॅल्क्युलेट करू शकता. ठीक आहे. देन here we will discuss Faraday's second law. What it states that when the same quantity of electricity is passed through different electrolytes in series, the amount of substance deposited or liberated at electrode are directly proportional to equivalent weight. यामध्ये काय पहिल्यामध्ये काय सांगितलं होतं तर जो काही वजन जमा होतं ते कशाला प्रोपोर्शनल आहे पास केल्या जाणाऱ्या करंटला. यात काय सांगितलं तर एकसारखी इलेक्ट्रिसिटी जर आपण सिरीजमध्ये वेगवेगळ्या इलेक्ट्रोलाइटमधून पास केली तर प्रत्येक इलेक्ट्रोलाइटमध्ये जे काही सबस्टन्स डिपॉझिट होत आहेत किंवा लिबरेट होत आहेत इलेक्ट्रोडमध्ये ते किती असतील तर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देअर इक्विव्हॅलंट वेट. म्हणजे जो इलेक्ट्रोड आहे त्याचे इक्विव्हॅलंट वेट एवढे काय असणार आहे त्या ठिकाणी जमा होणारं वजन असणार आहे. म्हणजे डायरेक्ट रिलेशन त्या दोघांमध्ये आहे. means when q amount of charge is passed in series through different electrolyte A and B are deposited according to सेकंड लॉ. सेकंड लॉ नुसार काय होतंय जर क्यू अमाऊंट आपण त्यातून पास केला असेल तर ए आणि बी त्या ठिकाणी डिपॉझिट झाला असं म्हणतोय. आणि जर ए आणि बी डिपॉझिट होत असेल तर तो फॉर्म्युला स्वरूपात आपण असं म्हणू शकतोय काय मास ऑफ ए दॅट इज डब्ल्यू ए अँड मास ऑफ बी दॅट इज डब्ल्यू बी इट इज इक्वल टू इक्विव्हॅलंट मास ऑफ ए त्यालाच आपण ई असं म्हणतोय आणि divided by equivalent mass of B that is EB. in short general formula आपण यूज करतोय काय WA divided by WB it is equal to EA divided by EB. म्हणजे वजन आणि इक्विव्हॅलंट वेट या दोघांचं काय डायरेक्ट रिलेशन आहे. ठीक आहे. आणि या फॉर्म्युलाचा वापर करून तुम्ही त्या ठिकाणी रिस्पेक्टिव्ह जे काय सबस्टन्स डिपॉझिट झालेत किंवा लिबरेट झालेत हे इझिली काय करताय सेकंड लॉचा वापर करून फाइंड आउट करू शकताय. ठीक आहे. नेक्स्ट हिअर वी विल सी some definitions or some information about battery, its types. In that first of all we see battery. What is batteries? These are sources of electric energy which may have more than one cell connected in series. Batteries म्हणजे काय तर इलेक्ट्रिसिटीचा किंवा इलेक्ट्रिक एनर्जीचा सोर्स आहे ज्याच्यामध्ये एकापेक्षा अधिक सेल काय केले जातील एका सेलमध्ये कनेक्ट केलेले असतील इन ए सिरीज. एका सिरीजमध्ये काय करतो आपण त्याला जोडतोय. अ गुड क्वालिटी बॅटरी चांगल्या क्वालिटी बॅटरी कोणत्या आपण म्हणू शकतोय विच शुड बी रिझनेबली लाईट कॉम्पॅक्ट अँड इट्स व्होल्टेज शुड नॉट व्हॅरी ॲप्रिसिएबली ड्युरिंग यूज. त्याच्या वापरामध्ये त्याचं व्होल्टेज कंटिन्युअसली किंवा ॲप्रिसिएबल म्हणजे काय थोडक्यात जास्त मोजमाप करण्याप्रमाणे किंवा एकदम लार्ज क्वांटिटीमध्ये ते चेंज झालेलं नसावं तर त्याला आपण गुड क्वालिटी बॅटरी असं कन्सिडर करतोय. मग जी बॅटरी यूज करतोय त्या बॅटरीचं नेचर कसं आहे whether it is a rechargeable, it is not rechargeable, whether it is reused, not used त्याच्यावर डिपेंड आपण त्याचे दोन टाईप पाडतोय. बॅटरीचे दोन टाईप त्यामध्ये पहिला प्रायमरी बॅटरी दुसरा सेकंडरी बॅटरी. प्रायमरी बॅटरी काय सांगते इट इज इन द प्रायमरी बॅटरी द सेल रिएक्शन ऑकर्स ओनली वन्स अँड आफ्टर यूज ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम बॅटरी बिकम्स डेड अँड कॅनॉट बी रियुज्ड अगेन. म्हणजे प्रायमरी बॅटरीत काय होतोय जो सेल रिएक्शन घडणार आहे ती फक्त वन साइडेड असेल म्हणजे नॉन रिव्हर्सिबल असेल आणि एकदा का एक पिरियड ऑफ टाइम गेला एकदा बॅटरी डिस्चार्ज झाली तर त्याला आपण परत रिचार्ज किंवा परत रियूज करू शकत नाही. त्याला आपण काय म्हणतोय प्रायमरी बॅटरी म्हणतोय. एक्झाम्पल ड्राय सेलचं त्या ठिकाणी घेऊ शकतोय किंवा मर्क्युरी सेल सुद्धा आपण काय करतोय consider करू शकतोय. while another type that is secondary batteries. what is secondary batteries? in secondary cell after its use it can be recharged by passing current through opposite direction so that it can be reused. सेकंडरी बॅटरीत काय याच्या उलट आहे. प्रायमरी मध्ये काय व्हायचं एकदा वापरलं परत रियूज नाहीये. यामध्ये काय होतोय एकदा वापरलं डिस्चार्ज झाला त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनने करंट पास करायचा त्याला परत रिचार्ज करायचा आणि परत रियूज करायचा म्हणजे मल्टिपल टाइम आपण त्याचा यूज करू शकतो. तो म्हणजे कोण सेकंडरी बॅटरी. अ गुड सेकंडरी सेल शुड हॅव लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग अँड चार्जिंग सायकल. चांगला सेल कोण असेल ज्याला डिस्चार्ज व्हायचा आणि चार्ज व्हायची सायकल त्याच्या मल्टिपल नंबरमध्ये काय असतील प्रेझेंट असतील. फॉर एक्झाम्पल लीड स्टोरेज बॅटरी निकेल कॅडमियम किंवा लिथियम आयन बॅटरी आपण जनरली मोबाईलमध्ये आपण यूज करतोय. एकदा बॅटरी डिस्चार्ज झाली परत त्याला पर्टिक्युलर करंट सप्लाय दिला
किंवा चार्जिंग त्याला दिला तर तो काय होतो परत रिचार्ज होतोय आणि परत एकदा आपण त्याचा यूज करतोय. म्हणजे इट इज युज्ड मोर दॅन वन टाइम. एकापेक्षा अधिक वेळा आपण काय करतो त्याला रिचार्ज आणि रियूज करू शकतो. तो असेल सेकंडरी बॅटरीज असेल. आता वन बाय वन जे काही कमर्शियल बॅटरी आहेत किंवा सेल आहेत त्यांचे ठराविक एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी बघूया. त्यामध्ये पहिला ड्राय सेल. ड्राय सेलमध्ये काय आपल्याला बघायला मिळतोय द एनोड इज मेड अप ऑफ झिंक कंटेनर, कॅथोड इज मेड अप ऑफ ग्राफाइट रॉड अँड इलेक्ट्रोलाइट इज बेस्ड ऑफ NH4Cl अँड ZnCl2. या ठिकाणी तुम्हाला राईट साईडला डायग्राम दिलेला आहे. त्या ठिकाणी दाखवलेलं आहे काय एनोड कशाचं बनलेलं आहे. झिंक कंटेनर जे आहे त्याला एनोड आपण म्हणतोय, त्याला पॉझिटिव्ह चार्ज. त्यानंतर कॅथोड जो आहे तो कशाचा आहे ग्राफाइट पासून बनलेला आहे. हा जो सेंट्रल दिसतोय तो कॅथोड. आणि त्यानंतर त्याचं जे काही इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन म्हणजे ज्या सोल्युशन त्याला डिप केलं ते कशाचं आहे अमोनियम क्लोराईड आणि झिंक क्लोराईड पासून बनलेलं सोल्युशन असेल. आणि याच्या यूजमध्ये त्या ठिकाणी दोन रिएक्शन, एक ॲथोडिक रिएक्शन घडते, दुसरं ॲनोडिक रिएक्शन घडते. आणि ओव्हरऑल या रिएक्शनचा जर आपण स्टडी केला तर आपल्याला काय दिसून येतं ॲट कॅथोड Mn+4 इज रिड्यूस्ड टू Mn+3 म्हणजे मॅंगनीज काय होतं त्या ठिकाणी रिडक्शनच्या अंडर गेलेलं आपल्याला पाहायला भेटतं याच्यामध्ये. ठीक आहे. तसंच NH3 या ठिकाणी अमोनिया जो तयार होतोय तो काय इट फॉर्म सोल्युबल कॉम्प्लेक्स विथ Zn2+. म्हणजे ॲनोडमध्ये जो काय झिंक प्लस आयन तयार होतोय त्यासोबत कॅथोडच्या बाजूला तयार झालेला अमोनिया काय होतं मिक्सअप होतोय आणि स्वतःचं सोल्युबल कॉम्प्लेक्स काय करतोय तयार करतोय. आणि याची सेल पोटेन्शियलचा विचार केला तर पोटेन्शियल किती आहे 1.25 व्होल्ट टू 1.5 व्होल्ट. 1.25 ते 1.5 व्होल्ट इतकी काय सेल पोटेन्शियल याची आपल्याला असल्याचं ऑब्झर्व होते. इट इज युज्ड इन ट्रान्झिस्टर अँड क्लॉक्स. याचा वापर कुठे होतो जनरली ट्रान्झिस्टरमध्ये आणि क्लॉकमध्ये. ठीक आहे. देन नेक्स्ट मर्क्युरी सेल. याच्यात ॲनोड कोण आहे झिंक मर्क्युरी अमलगम, कॅथोड आहे पेस्ट ऑफ HgO प्लस कार्बन आणि इलेक्ट्रोलाइट कोण आहे तर मॉइस्ट पेस्ट ऑफ पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड आणि झिंक ऑक्साईड. या ठिकाणी डायग्राम तुम्हाला पाहायला मिळेल ॲनोड कॅथोड. त्यानंतर त्या ठिकाणी इलेक्ट्रोलाइटची जी काय पेस्ट वापरली ती पेस्ट आणि त्याची नेट रिएक्शनचा विचार केला तर त्या नेट रिएक्शनमधून पोटेन्शियल किती भेटते आपल्याला 1.35 व्होल्टची. याचा यूज कुठे आहे तर इट इज युज्ड इन हिअरिंग एड्स, वॉचेस, कॅल्क्युलेटर्स इट्सेट्रा. ठीक आहे. देन नेक्स्ट लीड स्टोरेज बॅटरी और सेकंडरी बॅटरी. याच्यामध्ये सेकंडरी बॅटरी म्हणण्याचं कारण काय तर याला आपण रिचार्ज आणि रियूज काय करतोय करू शकतोय. ठीक आहे. यामध्ये ॲनोड काय स्पॉन्जी लीड पासून बनलेला असेल. या डायग्राममध्ये तुम्ही पाहू शकता ॲनोड इट इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जी लीड. तर कॅथोड इट इज मेड अप ऑफ लीड पॅक्ड विथ PbO2. त्यानंतर इलेक्ट्रोलाइट कशाचा आहे 38% H2SO4. सल्फ्युरिक ॲसिड 38% बाय मास आपण काय करतो याच्यामध्ये ॲज अ इलेक्ट्रोलाइट म्हणून यूज करतोय. आणि या ठिकाणी सुद्धा तुम्हाला पहिली रिएक्शन डिस्चार्जिंगची दिसेल आणि दुसरी रिएक्शन रिचार्जिंगची. आणि या ठिकाणी ओव्हरऑल रिएक्शन जर बघितलं आपण चार्जिंग डिस्चार्जिंगची तर या ठिकाणी लास्ट रिएक्शन आपण इंडिकेट केलेली आहे. त्यामुळे एकदा बॅटरी डिस्चार्ज झाली परत अपोजिट करंट फ्लो केला परत ते रिचार्ज होणार आणि परत रियूज करता येते म्हणून याला सेकंडरी बॅटरी आपण असं म्हणतोय. त्यानंतर निकेल कॅडमियम स्टोरेज सेल. या ठिकाणी ॲनोड कोण आहे कॅडमियम आहे, कॅथोड मेटल ग्रीड कंटेनिंग NiO2 इलेक्ट्रोलाइट. या ठिकाणी आहे जे काय ते KOH आहे. या ठिकाणी सुद्धा ॲनोडिक रिएक्शन म्हणजे ऑक्सिडेशन इलेक्ट्रॉन लॉस होतात, कॅथोडिक रिएक्शन म्हणजे इलेक्ट्रॉन गेन होतात. आणि नेट रिएक्शनचा विचार केला तर काय CD प्लस NiO2 प्लस ट्वाइस H2O इट गिव्स CDO प्लस NiOH2 प्लस H2O. ही आपलं ओव्हरऑल नेट रिएक्शन म्हणजे रिडॉक्स रिएक्शन आपल्याला बघायला भेटते ना. त्याचं जे काय कन्स्ट्रक्शन आहे ते राईट साईडला तुम्हाला डायग्राममध्ये काय होते ऑब्झर्व करायला मिळेल. निकेल कॅडमियम सेल हॅज लॉंगर लाईफ दॅन द लीड ॲसिड स्टोरेज बॅटरी. लीड स्टोरेज बॅटरीपेक्षा याचं लाईफ स्पॅन कसा आहे जास्त आहे, परंतु या ठिकाणी याचं मॅन्युफॅक्चरसाठी लागणारी कॉस्ट कशी थोडीशी हाय आहे. आणि इट इज युज्ड इन कॅमेरा फ्लॅशलाईट. कॅमेरा फ्लॅशलाईटमध्ये याचं काय केला जातो या सेलचा यूज केला जातो. नेक्स्ट आहे फ्युल सेल. फ्युल सेल मीन्स गॅल्व्हॅनिक सेलचं एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी कन्सिडर करतोय. यामध्ये H2O2 फ्युल सेल वॉज युज्ड फॉर प्रोव्हाइडिंग इलेक्ट्रिक पॉवर इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम. अपोलो स्पेस प्रोग्राममध्ये H2O2 फ्युल सेल काय होतात यूज होतात. व्हॉट इज H2O2 फ्युल सेल? इन दिट H2O2 फ्युल सेल here we will see two Hubs reaction, oxidation at anode, reduction at cathode. आणि नेट रिएक्शनचा विचार केला तर काय आहे ट्वाइस H2 प्लस O2 इट गिव्स ट्वाइस H2O. जनरली वॉटर रिएक्शन आपण वॉटर फॉर्मेशन म्हणजे रिएक्शन आहे तीच रिएक्शन या ठिकाणी घडलीच आपल्याला काय होते फ्युल सेलमध्ये बघायला मिळते. याची EMF किती असेल तर 1.0 व्होल्ट. हा MCQसाठी सो महत्त्वाचा क्वेश्चन आहे EMF किती असेल तो. याच्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीचा विचार केला आपण तर याची ॲप्लिकेशन सुद्धा माहीत असणं गरजेचं आहे. काय ॲप्लिकेशन आहेत इलेक्ट्रो रिफायनिंग असेल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग असेल, त्यानंतर
करोजन प्रिव्हेन्शन असतील, रस्टिंग ऑफ आयर्न जे काय घडतं त्याचं, त्यामध्ये झिंक कोटिंग असेल, त्यानंतर टिनिंग कोटिंग असेल, गॅल्वनायझिंग, टिनिंग किंवा ऑदर कॅथोडिक प्रोटेक्शन, सॅक्रिफिशियल ॲनोडिक प्रोटेक्शन, हे सर्व मेथड आपण काय करतोय ॲज अ प्रिव्हेन्शन मेथड म्हणून त्या ठिकाणी यूज करतोय. हे काय झालं सम बेसिक इन्फॉर्मेशन इन द आवर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चॅप्टर. नाउ लेट्स सी सम सॅम्पल MCQs फ्रॉम द चॅप्टर. द इलेक्ट्रोलाइट्स that dissociate or ionize into ions are called as strong electrolyte. असा कोणता इलेक्ट्रोलाइट आहे असं म्हटलेलं आहे की जो डिसोसिएट होतो, किती प्रमाणात डिसोसिएट होतो की आयनाइज होतोय, ज्याला स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट म्हणतात. तर ऑप्शन तुम्हाला 4 दिले आहेत, कम्प्लिटली, पार्शली, स्लाइटली अँड ऑल ऑफ दिस. म्हणजे आता स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट को जो मॅक्झिमम आयन्स तयार करतो किंवा मॅक्झिमम इलेक्ट्रिसिटी कॅरी करतोय, म्हणजे या ठिकाणी तो डिसोसिएट होताना कसा पाहिजे, कम्प्लिटली व्हायला पाहिजे. म्हणजे या ठिकाणी ऑप्शन कोणता असेल, ए ऑप्शन काय असेल, करेक्ट असेल. नेक्स्ट question number 2, an electrolytic cell uses electrical energy to drive. इलेक्ट्रोलायटिक सेल मध्ये काय घडतोय तर इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं केमिकल एनर्जी मध्ये काय होतंय, कन्व्हर्जन होतंय. त्यानंतर नेक्स्ट इन ड्राय सेल, ड्राय सेल मध्ये काय घडतोय, द एनोड इज मेड अप ऑफ, म्हणजे एनोड कशापासून बनलेला आहे विचारले. ड्राय सेल मध्ये एनोड कोणता आहे, ग्राफाइटचा यूज केला जातो. नेक्स्ट अँड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज, इलेक्ट्रोकेमिकल सेलला काय म्हणतात असं म्हटलं आहे, काय म्हणतात, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज गॅल्व्हॅनिक सेल. नेक्स्ट गॅल्व्हॅनिक सेल इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज, गॅल्व्हॅनिक सेलला काय म्हणतात, डॅनियल सेल किंवा व्होल्टिक सेल म्हणून आपण काय करतो, कन्सिडर करतो. म्हणजे ऑप्शन नंबर सी आपला काय असेल, बरोबर असेल. नेक्स्ट क्वेश्चन 6, अ सोल्युशन ऑफ CuSO4 इन इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनिट विथ करंट 1.5 एम्पियर, व्हॉट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉझिटेड ॲट कॅथोड. हा फॅराडे फर्स्ट लॉने आपण सॉल्व्ह करू शकतोय. W=ZQ या फॉर्म्युला किंवा ZIT फॉर्म्युलामध्ये व्हॅल्यू पुट केला तर आपला आन्सर काय मिळेल, 0.2961 इतका आन्सर काय होतं त्या ठिकाणी ऑब्टेन होते. नेक्स्ट, when the same quantity of electricity is passed through different electrolyte in a series, the amount of substance deposited or liberated at electrodes are directly proportional to their equivalent weight is stated by. हे कशा स्टेट केले, सिरीज मध्ये जोडले असतील तर त्यांची इक्विव्हॅलेंट वेट असतो असं कोणी सांगितलं होतं, फॅराडेज फर्स्ट सेकंड लॉ मध्ये काय केलं आपल्याला तिथे पुट करण्यात आली होती. देन सेल आफ्टर इट्स यूज कॅन बी रिचार्ज बाय पासिंग करंट थ्रू इट्स ऑपोजिट डायरेक्शन सो दॅट इट कॅन बी रियूज्ड अगेन. असा कोणता सेल असतो ज्याला डिस्चार्ज झाल्यावर परत अपोजिट डायरेक्शन करंट पास करून त्याला चार्ज करता येतो आणि रियूज करता येतोय, तर तो कोण आहे, सेकंडरी. प्रायमरी म्हणजे काय, एकदा वापरला इट इज नॉन रियुजेबल. सेकंडरी म्हणजे काय, परत परत रियूज करता येतोय. ठीक आहे, म्हणजे ऑप्शन बी आपला करेक्ट असेल. नेक्स्ट, लीड स्टोरेज बॅटरी इज अन एक्झाम्पल ऑफ, लीड स्टोरेज बॅटरी कशाची एक्झाम्पल असं म्हटलेलं आहे. तर लीड स्टोरेज बॅटरी काय, आपण रिचार्ज करू शकतो, रियूज करू शकतो, म्हणजे इट इज एक्झाम्पल ऑफ सेकंडरी बॅटरीज ॲज वेल एज देअर इज ऑप्शन सी विच इज रिव्हर्सिबल. म्हणजे रिएक्शन आपण एकदा संपला परत चार्ज केला म्हणजे रिएक्शन काय केली, रिव्हर्स केली, म्हणजे आपलं ऑप्शन ए आणि सी दोन्ही बरोबर आहेत. म्हणजे आपला करेक्ट ऑप्शन कोणता असेल, डी, बोथ ए अँड सी. नेक्स्ट, EMF फ्युल सेल, आताच मी सांगितलं होतं फ्युल सेलची EMF आपण महत्वाची MCQ साठी किती आहे, 1.0 व्होल्ट. ठीक आहे. नेक्स्ट म्हणजे ऑप्शन ए बरोबर असेल. इन मर्क्युरी सेल एनोड इज मेड अप ऑफ, मर्क्युरी सेलमध्ये एनोड कशाचं बनलेला आहे विचारले, तर कशाचा असतोय, झिंक, मर्क्युरी, अमलगन पासून एनोड काय होतो मर्क्युरी सेलमध्ये बनलेला असतो. हे काही बेसिक MCQ किंवा सॅम्पल MCQ म्हणून आपण या ठिकाणी कन्सिडर केलेत. असे बरेचसे MCQ तुम्ही फॅराडेज फर्स्ट लॉ, फॅराडेज सेकंड लॉ, कंडक्टिव्हिटी, मॉलर कंडक्टिव्हिटी यांचे फॉर्म्युले सगळ्यांचे व्यवस्थित आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. त्यांच्यावर डिपेंड काही जे काही हे असतील न्यूमेरिकल्स तुम्हाला विचारले जाऊ शकतील किंवा बाकीचे जे काही EMF आहेत प्रत्येक सेलच्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेलची अरेंजमेंट आहे, हे सर्व माहिती आपल्याला MCQ साठी काय आहे मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणून आपण कन्सिडर करू शकतोय. ठीक आहे, हे काही बेसिक माहिती आणि बेसिक इन्फॉर्मेशन किंवा बेसिक सॅम्पल क्वेश्चन आपल्या पहिल्या चॅप्टरवर झाले. अधिक काही क्वेरी असतील तर तुम्ही विचारू शकता आणि या ठिकाणी आपण थांबूया. थँक्यू.